इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े मौके आए कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशां नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुणे नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दियां हदायतां नूं लागू नहीं होण दित्ता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज़ होवे, चाहे SYL दा मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज बुलंद कीती है और कहा कि असी नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होने देते। CANRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबिया ने सीधा सीधा नकारिया और लागू नहीं होने दिता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई। बहुत वड्डे ग्राउंड ने, ये पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत वड्डा अटैक है। ये साडे पुरखियां दे दित्ते फैडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत वड्डा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंटा करके इन्हां कानूनां दा पुरजोर विरोध किया, होना चाहिए सी, शलाघायोग है। लेकिन सानू पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने जिहड़ी डेमोक्रेटिक पावर दित्ती है उन्हां दियां एस्पिरेशनस नू मीट करन वास्ते कुछ होर मजबूत ठोस कदम चुकण दी जरूरत है। क्योंकि अगर मैं ये देखदा अज इन्हां कानूनां वल ते मैं उस हदायत नूं भी देखदा जिहड़ी तारीख ने और इतिहास ने साडे गुरुआं ने, पीरां ने, पैगंबरां ने सानू दित्ती। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खोना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारां नूं खोंदे है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे इंपिंज एंड इंपीड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिन्ने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीना नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ एक प्रमाण है कि 2 करोड़ पंजाबी बाहर ते 3 करोड़ इत्थे पार्टियां तो उत्ते उठ के हरेक इस गल दे उत्ते खड़ा है कि इन्हां नूं लागू नहीं होण देना, इन्हां नूं इंप्लीमेंट नहीं होण देना। इतिहास दोहरा रहा
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ these 3 farm laws unconstitutional and illegal? It's very clear. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ। 7th schedule of the Constitution clearly says that this lies in the domain of the state governments. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈ। 7th schedule Constitution ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼। ਕਣਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ये डीमार्केट करने वाली गल्लां ने जिन्हां दी आड़ दे विच शब्द जाल बुन के ये जंजीरां च जकड़ रहे सन। जंजीरां चाहे सोने दियां होण, चाहे लोहे दियां होण, चाहे कानूनां दियां होण, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट द्वारा ये कानून किस तरह कंप्लीटली इलीगल है। सेंटर दी सरकार नूं कोई अधिकार नहीं स्टेट दी जिहड़ी इंट्रा स्टेट प्रोड्यूस हुंदी है ਉਹਦੀ सेल परचेज दे उत्ते सैस लाउण दी, लैवी लाउण दी, किसी भी तरीके का फी लाउण दी। सैक्शन 6 ऑफ द एक्ट एनक्रोचेज ऑन द स्टेट्स राइट टू चार्ज मार्केट फी, सेस, लेवी इन इट्स टेरिटरी, which again is in the competence of the states. ये स्टेटां दे अधिकार ने। ये पिछले दरवाजे तो एंट्रियां करते हैं शब्द जाल बुन के। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ, ਐਂਟਰੀ 33, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ वर्ड आउंदा मार्केट्स एंड फेयर्स। मार्केट्स एंड फेयर्स एक क्लीयरली डोमेन है स्टेटां दी। एक ट्रेड एरिया वर्ड यूज करता जी सेंटर सरकार ने, ट्रेड एरिया। अज तक प्रूव नहीं कर सके भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ट्रेड एरिया नाम दा कोई शब्द है। ते ये भी समझा देण भी मार्केट ते ट्रेड एरिया फर्क किवें है। कोई फर्क नहीं। एंट्री 28 मार्केट्स एंड फेयर्स आर डोमेन ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। Just by employing different terminology, center cannot override and render null and void entries of the 7th schedule which empower the states to legislate on agriculture produce and markets. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ enough ground ਹੈ, enough ground to say ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और सड़कों के उत्ते जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स दे उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज दे नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असी अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के, विधानिक हक, उन्होंने इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकारदे हां, सिरे तो नकारदे हां। हुण मैं इस तो अगे वधदा आफ्टर defiance and denial of these unconstitutional laws। मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते हैं जी कि the game is over, सेंटर ने तो पास करते। the game is not over, we can be game changers if we rise above blame game। ਅਸੀਂ गेम चेंजर बन सकते हैं। सानू किसी ने नहीं रोकया अपनी डेमोक्रेटिक पावर टू लैगिसलेट करन तो, किसी ने नहीं रोकया। असी अपने कानून खेतर दे विच लॉ बना सकते हैं और किसानां दे मुकद्दर नूं पूरी तरह बदल सकते हैं। वक्त की जरूरत है और सानू वो डेमोक्रेटिक जिहड़ा राइट है उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना मुकद्दर अपने हाथ च लेना चाहिए। किस तरह? मेरी मांग है कि असी अपने कानून बनाइए जिहदा सेंटर ना कोई लेना देना नहीं, जिहदा सेंटर ना कोई सरोकार नहीं। मैं पहले कानून की गल करदा जिहड़ा साडे अख्तियार दे विच है, विच इज इन आवर डोमेन कंप्लीटली। एक्सपेंशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट। ਅਸੀਂ सिर्फ कणक और झोने दे प्रोक्योरमेंट चों निकलीए, किस तरह किसान नूं होर फसलों के उत्ते MSP दईए ताकि असी डाइवर्सिफिकेशन कर सकीए। क्योंकि तुसी अगर झोना देखो, झोना लाउणा किसान की मजबूरी है, वो चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि MSP मिलती ही झोने ते कणक ते है। लिख देंदे आ मक्की, लिख देंदे आ गन्ना, लिख देंदे आ सारा कुछ, लिखते हैं 1600, मिलती 700 नहीं, 600 च भी चुकी नहीं गई। इस करके ਉਹਦੀ मजबूरी है। लेकिन ਉਹਦੀ मजबूरी ਦੇ ਨਾਲ एक होर गल है कि असी अपनी सस्टेनेबल लिमिट तो किते ज्यादा पानी, पंजाब का पानी करजे ले लै, ट्यूबवैल ला ला,
ਬੰਬੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ SYL ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8%। ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। ये पक्की जित है। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੱਧਾ। ਨਾਲੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਪੰਸਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਾਓ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਪੰਸਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਐ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ MSP ਦਿਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਦਾ, ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਮਾਂ, ਮਸੂਰ ਤੇ ਤਿਲ ਤੇ ਸਰੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਚੇ 100 ਘੜਾ ਰਿਤੂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓ। ਗਿਵ them ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥਰੂ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪੇ ਆ ਜੂ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਊਂ। ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਦਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 10-10 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ
ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਦਓਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਊਂ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਆ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ who buys in retail and sells in wholesale. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4 ਦੇ ਦੇ, 5 ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜੂ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਆਪਦਾ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਉਹ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਹੂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ FCI ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ, ਕੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, 100 ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5% ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ